चबर तखत छत्र दे मालिक, पातशाह दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज़ की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के चरणों के विच जिस वेले भाई साहब भाई गुरदास जी ने अरदास की कि सतगुरु जी मेरा अंत समा नज़दीक आ गया है। सतगुरु जी तो आग्ञा लेके भाई गुरदास जी जपजी साहिब ते सुखमनी साहिब का पाठ उच्चारण करते हैं ते अपने शरीर ते चादर लैके लंबे पै जाते ने। बस शरीर के विचों श्वास जिहड़े सन वो कढ़ ले। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे विच ही समा गए। सतगुरु जी दे विच ही अभेद हो गए। भाई साहब भाई गुरदास जी जदों आसा दी वार दी कीर्तन की समाप्ति हुई, उस वेले फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जो अंतिम क्रिया सी संस्कार करन दी, उस वेले सारी तैयारी सतगुरु जी ने करवाउणी कीती। भाई साहब भाई गुरदास जी दे शरीर का संस्कार किया। चौथे दिन अंगीठे की संभाल की। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचन किए सन कि सतगुरु जी मेरे संसार दे विच जाण तो बाद दे विच ना ते कोई मेरी मड़ी बनायो। मेरे जो शरीर दे अंगीठा है, सतगुरु जी नूं ये गल ये बेनती सतगुरु जी दे चरणों दे विच कीती सी कि ये सारा कुछ ब्यास दरिया दे विच प्रवाह करना करे। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह अंगीठे की संभाल करके गोइंदवाल की धरती तो चल पैंदे ने। खडूर की धरती ते आए। जदों खडूर साहब पहुँचते ने, उस वेले दासू जी ने सतगुरु जी के चरणों के विच बेनती की, सतगुरु जी कृपा करो एक रात इत्थे ठहरना करो। सतगुरु जी ने बचन किए। सतगुरु जी कहन लगे सानू छेती है, असीं भाई साहब भाई गुरदास जी के निमित्त ग्रंथ साहिब का पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं। सतगुरु जी इत्थों चलते ने, अमृतसर की धरती ते पहुँच जाते हैं। शाम वेले सतगुरु जी ने दीवान सजाउणा कीता। जिन्ना जिन्ना गुरु प्यार वालियां नूं सतगुरु जी दे आउण दी खबर हुई, वो सतगुरु जी की हजूरी दे विच आए, नमस्कार कीती। भाई साहब भाई गुरदास जी दे परलोक गमन करन दा जदों पता चलदा है, उस वेले गुरसिखां ने सतगुरु जी दे नाल इहदे बारे भी परचौणी करनी कीती। सतगुरु जी अपने महलों के विच पहुँचते हैं। अमृत वेले उठते हैं, नित की क्रिया करते हैं ते फिर सतगुरां ने भाई साहब भाई गुरदास जी के निमित्त गुरबाणी का पाठ प्रारंभ कराउणा कीता। भाई विधि चंद की ड्यूटी लाई, 14वें दिन समाप्ति की। इस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कुछ समा इत्थे अमृतसर की धरती ते वसदे ने। एक दिन सतगुरु जी शिकार खेडन वास्ते जाते ने। जदों शिकार खेडन वास्ते गए ते अगे भाई जल्लन का डेरा सी। जदों उसनूं सतगुरु जी दे आउण दी खबर हुई, उन्हें आके सतगुरां दे चरणों दे विच अरदास की, सतगुरु जी कृपा करो मेरा घर भी सतगुरु जी कृपा करके पवित्र करना करो। सतगुरु जी भाई जल्लन दे नाल भाई जल्लन दे घर पहुँचते हैं। भाई जल्लन की घरवाली जो राम की सी, उन्हें भी ते भाई जल्लन ने सतगुरु जी की बड़ी सेवा की। जिमें सतगुरु जी भाई जल्लन दे नाल बचन विलास करते हैं कि जिस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह इतों अमृतसर की धरती तो तैयारी करते हैं।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੈਠੇ ਬੰਧਨ ਕਰ ਜਬ ਪਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਲਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਸੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਕਹੋ ਜਲਹਨ ਤੂੰ ਸਾਧ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਸਾਧ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਲਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਹਮਾਰੇ, ਪਠੈ ਚਮੁ ਬਹੁ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਜੁਧ ਮਾਰਨ ਅਰ ਮਰਨੋ, ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਹੋਏ ਹਰਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਜਲਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਉਚਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਉਦਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਲਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੁਗਲ ਸਦਨ ਮਹਿ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਇਆ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਬਾਸਹਿ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਰਾਵਰ ਨੇ ਗਹਿ ਕਰ ਲੀਨ, ਪਾਏ ਸਾਥ ਬੰਧਬੋ ਕੀਨ। ਤੇ ਜਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ, ਕੁੱਤੀ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਨੇ ਅਖਿਲ ਜਗਤ ਕੋ ਕਾਟਾ, ਸੋ ਭੌਂਕਤ ਹੈ ਸਭਨ ਉਚਾਟਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਨੀ ਭਾਈ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਡੈਕਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੂਕਰ ਮੁਗਲ ਕੋਪ ਕਰ ਦੌਰਤ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਲਖ ਮਤ ਤੇ ਬੌਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੂਪੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੌਂਕਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਤ ਮਰਤ ਖੇਦ ਕੋ ਪਾਏ, ਭੌਂਕਤ ਖੁਨ ਸਤ ਹਟਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਨਿਸ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤਿਆਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੰਧੋ ਇਸ ਨਿਕਟ ਵਿਰਾਗ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਲਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਰ ਮੁਗਲ ਸਗਲੇ ਹਟ ਜੈ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨਾ ਪਰੈ ਸਮੀਪ ਨ ਐ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਿਆਗ ਦੇਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਜਲਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਸੇ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਖ ਜਨ ਅਰਵਿੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਲਨ ਸਾਧ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਖ ਸਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਧੀ ਗਈ ਸੋ ਬੰਧੀ ਰਹੀ, ਛੁਟੈ ਨ ਕਿਮ ਜੇ ਛੂਟਨ ਚਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮਾਇਆ ਬੰਨੀ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਰਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੁਟਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰਾ ਭਗਤ ਅਹੈ ਤੂੰ ਸੰਤ, ਸਿਮਰ ਏਕ ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਭਗਤ ਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਜਲਨ ਬਦ ਪੰਕਜ ਨਮੋ, ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਕਰੀ ਤਹਿ ਸਮੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਲਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਕੀ ਚਰਚਾ ਚਾਰੂ, ਕਰੀ ਮੁਦਤ ਚਿਤ ਜਾਣਤ ਸਾਰੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਸ ਜਲਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਬਿਦ ਸੋ ਬੂਝਤ ਰਹਿਓ, ਦਿਆ ਸਿੰਧ ਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਏਕ ਨਿਸ਼ਾ ਬਸ ਕਰ ਗੋਸਾਈ, ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸਕਲ ਬਿਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ, ਕਰੀ ਅਖੀਰ ਬ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿ ਖੇਡਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਸੁਧਾਸਰ ਬਹੁਰ ਬਿਰਾਜੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਰਖੈ ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦੋਨਹੁ ਕਾਲ,
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵਤ, ਅਗ ਔਘਨ ਹੱਥ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਂ ਦਰਬ ਚਲਿਓ ਨਿਤ ਆਵਤ, ਤਿਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾਵਤ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਕਰੇ ਸਕੇਲਨ ਘਨੇ, ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੂਖਨ ਸੋ ਬਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਗਨ ਕੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁ ਕਰੈ, ਚਪਲ ਚਲਾਕ ਮਹਾਬਲ ਧਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਸੁਭਾਟ ਗਨ ਕੋ ਅਸਵਾਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆਵੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੇਹ ਗੁਰ ਅਗਰ ਚੜਾਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਕੈ ਜੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕਰੈ ਸੁਨੈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਮਿਲ ਸੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ, ਸੁਨੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗ ਤਰੈ। ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖ ਬਸੇ, ਰਚ ਕੀਰਤ ਉਰਚਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੇ ਸਕੇਲਨ ਲੋਕ ਤੈ, ਬਸੇ ਮੋਦ ਕੋ ਧਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਬਸਤ ਦਿਨ ਟਾਰੇ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਹੈ ਦਾਸ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਏ, ਦਰਬ ਆਦ ਮਨ ਕਾ ਮਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦਾਸ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਨ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਗ ਤੇ ਨਾਰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਠਾਨੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਸੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀ ਗਰਭ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮ ਧਰਿਓ, ਵਧਿਓ ਚੰਦ ਸਮ ਭਾਗਨ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਨਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਮੋ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਨ ਕੋ ਆਇਓ, ਸੁੰਦਰ ਸਮਾ ਸੁਖਦ ਦਰਸਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ, ਮਕਰ ਰਾਸ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਬਾਸਾ, ਤ੍ਰੈਦਸ ਬਾਸੁਰ ਬੀਤੇ ਮਾਸਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਕਰ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਸੀ। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਰ ਜਨ ਆਨੰਦ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵਾ, ਮਾਨਵ ਸਭ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਸੁਖ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਬ ਰਹੀ ਤ੍ਰਜਾਮਾ, ਜਨਮਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਦਨ ਅਬਿਰਾਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਨ ਆਨ ਅਰਚਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁਸਮਾਂਜੁਲ ਝਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਔਚਕ ਸ਼ੰਖ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਜੁਨ ਸੁਨਿਓ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸਭ ਭਨਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਲ ਦਾਸੀ ਗਨ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੁਨ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜੋ ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ, ਸੇਵਕ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੌਹੋਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਗਨ ਦੇਤ ਵਧਾਈ, ਪਾਏ ਦਰਬ ਕੋ ਆਸ਼ਿਕ ਗਾਈ। ਤੇ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਕੁਲ ਰੀਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਸੁਨ ਜਾਚਕ ਆਏ ਹਰ ਖੰਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਚਕ ਸਨ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਨ ਮਾਨ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਦੀਨ, ਗੁਰ ਸੁਤ ਸੁਜਸ ਅਧਿਕ ਤਥ ਲੀਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਢੇਗਦਾਸ ਪਠਾਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨੈ ਲਿਖਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਰਾਖੀਐ ਜੋ ਮਨ ਭਾਵਤ, ਪੌਤਰ ਆਪ ਕੋ ਦੁਤੀ ਸੁਹਾਵਤ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਬਸ ਚੱਲ ਕੋ ਦਿਨਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਘਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਲਏ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਪੁਰ ਮਹਿ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੋਤਰ ਜਨਮ ਸੁਨ ਮਨ ਆਨੰਦੇ, ਆਨ ਵਧਾਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਨੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਬੜ ਮੰਗਲ ਕਰੈ, ਬਾਜੇ ਬਜਤ ਪੁੰਜ ਮੁਦ ਭਰੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਗਲ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਜਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨਹੁ ਆਨ ਸੁਧ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ, ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਦਏ ਗੁਸਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਆਦਿ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਅਪਰ ਦੀਨ ਗਨ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨ, ਅਤ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਤੀਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਉਤਸਵ ਸਾਜੇ, ਦੁੰਧਬ ਲਘ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਬਾਜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਨਗਾਰੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਜੋ ਸੁਨ ਆਇਓ ਤਿਨ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਸ ਜਗਤ ਪਰ ਛਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਜਿਨਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਤਾ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੰਕਨ ਘਰ ਵਾਏ, ਹੀਰਨ ਪਕਤ ਖਚੀ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਸਨ ਉਹ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣ ਸਨ ਇਹ ਬਣਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਝਗਲੀ ਚੀਨੀ ਅਲਪ ਕਰਾਏ, ऊपर गोटा अधिक लगाए। बहुत सुंदर वस्त्र भी तैयार करवाने कीते, जिन्हां दे उत्ते गोटा आदि ला के बहुत सुंदर वस्त्र अपने पोतरे दे लई सतगुरु जी ने तैयार करवाने कीते। मेवा अर पकवान कनेरा, तीनों गुर महला तिस बेरा। ते उस वेले बहुत सारा मेवा होर तरह तरह के मिठे जिहड़े पदार्थ सन ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਹਿਤ ਸਨੇਹ ਸੁਤੁਰਤ ਪਠਾਏ,
ਕੀਰਤਪੁਰ ਪੋਤਰਾ ਜਨਮਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਨ ਮੰਗਲ ਇਮ ਨਏ ਰਚੰਤੇ ਗੁਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨੰਦ ਮਚੰਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੰਗਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਦੋਏ ਮਾਸ ਬਿਤੇਸ ਭਾਂਤੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪਠੀ ਤਬ ਪਾਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀ, ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਏ ਦੀਨ ਬਹੁ ਕੀਨਸ ਬਿਨਤੀ ਆਵੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਜ ਗਿਣਤੀ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ ਕੋ ਵੱਡ ਮੇਲਾ ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਨਰ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਾ ਆਨ ਕੈ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਦਾਸਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਬਾਚੀ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਰਬੇ ਸਾਚੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਬਹਿ ਜੁਧ ਹਮ ਕੀਨ ਵਿਰੋਧਾ ਅਬ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿ ਠਾਨਤ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸੁਮਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਮਝਾਵੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਰਿਸ ਉਰ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਬ ਜੰਗਲ ਚਲ ਦਿਵਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਹਾਂ ਲਰੇ ਰਿਪ ਗਨ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡਰੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਨਾ ਭਲੋ ਸੁਦਾ ਸਰਮਾਹੀ ਆਵਹਿ ਤੁਰਕ ਅਦਬ ਰਹਿ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਰ ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਨੀਰ ਕਨੇਰਾ ਚੜ ਆਵਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
नहीं मवास होन को थान, नहीं बिखम कित दुर्ग महान। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। लरन सथल जंगल मह आछो, कहूँ कहूँ जल प्राप्त बांछो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। महा उजार खरे बन जहाँ, मार हैं कन्हे तुर्क हम ताहा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। जिम किम करें दाव ले फतेह, शाह जे आप जाए तह हतै। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡੋਲੀ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ